اللہ 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 اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا کمال اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو آگ میں ڈالا، کہو بے شک۔ دوسرا کمال اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا عزم مصمم کر لیا، کہو بے شک۔ تیسرا کمال اپنا مال مہمانوں کے لیے رکھ دیا، کہو بے شک۔ چوتھا کمال حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو فرمایا، میرا چوتھا کمال یہ کہ میں نے اپنے دل میں بسایا تو صرف اللہ کو بسایا، اللہ کے سوا کسی کو جگہ نہیں دی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا سننا، فرشتوں نے کہا پہلے تین تو سمجھ میں آئے، چوتھا نہیں سمجھ میں آیا۔ بھئی فرشتے تو فرشتے ہیں نا، ارے بولو نا۔ فرشتوں نے کس کو کہا؟ اللہ کو کہا پہلا سمجھ میں آیا، اس لیے کہ جب آگ میں ڈالا ہم نے دیکھا تھا، جب اپنے بیٹے کو لٹایا تھا اور گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا ہم نے دیکھا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا نہیں کھاتے جب تک مہمان کو کھانا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جو چوتھی بات کہی کہ میرے دل میں رحمان، میرے دل میں اللہ، وہ فرشتوں نے کہا وہ کون دیکھنے گیا کہ دل میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرا ساتھ دے دو تاکہ آپ کو بھی سبق یاد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا کمال اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو آگ میں ڈالا، کہو بے شک۔ دوسرا کمال اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا عزم مصمم کر لیا، کہو بے شک۔ تیسرا کمال اپنا مال مہمانوں کے لیے رکھ دیا، کہو بے شک۔ چوتھا کمال حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو فرمایا، میرا چوتھا کمال جو سب سے بڑا کمال ہے، وَذَاتُ فِي قَلْبِي رَحْمَانِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا میرا چوتھا کمال یہ کہ میں نے اپنے دل میں بسایا تو صرف اللہ کو بسایا، اللہ کے سوا کسی کو جگہ نہیں دی۔ دل میں کس کو بسایا؟ کہو ساتھ میں، سب کہو بھائی ساتھ میں۔ فرشتے چلے گئے، وہ تو آئے تھے نا سوال پوچھنے کے لیے، گئے کس کے پاس گئے ہوں گے؟ باؤ بھائی جلدی بتاؤ کہاں گئے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے فرشتوں سکون ہو گیا؟ میرے ابراہیم میں 4 کمال ہے نا، آگ میں بھی اپنے آپ کو ڈالا، بیٹے کے گلے پر چھری بھی چلانے تیار ہو گئے، اپنا مال دے دیا مہمانوں کو، اور دل میں کس کو بسایا؟ تو فرشتوں نے کیا کہا سننا، فرشتوں نے کہا پہلے 3 تو سمجھ میں آئے، چوتھا نہیں سمجھ میں آیا۔ بھئی فرشتے تو فرشتے ہیں نا، ارے بولو نا۔ فرشتوں نے کس کو کہا؟ اللہ کو کہا پہلا سمجھ میں آیا، اس لیے کہ جب آگ میں ڈالا ہم نے دیکھا تھا، جب اپنے بیٹے کو لٹایا تھا اور گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا ہم نے دیکھا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا نہیں کھاتے جب تک مہمان کو کھانا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جو چوتھی بات کہی کہ میرے دل میں رحمان، میرے دل میں اللہ، وہ فرشتوں نے کہا وہ کون دیکھنے گیا کہ دل میں کیا ہے؟ بھئی وہ کون دیکھنے گیا کہ دل میں کیا ہے؟ اس لیے ہم نے 3 بات کو تو مانا، لیکن چوتھی بات کو، ارے بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کون کہہ رہے؟ فرشتے کتنے؟ وہاں احمد آباد میں خبر آ گئی۔ ارے فرشتے کتنے کسی کو بھی نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم۔ ارے معلوم ہے کسی کو؟ بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کو بھی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا وہ میرا لشکر ہے جو کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ بھئی اللہ نے فرمایا کہ نہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ تو میرے دوستو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم نے حضرت ابراہیم کی پہلے وصف کو مان لیا، دوسری خوبی کو مان لیا، تیسرے کمال کو مان لیا، لیکن حضرت ابراہیم فرماتے میرے دل میں کون ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کیسے پہچانے کہ ان کے دل میں کون ہے؟ ارے کون ہے ان کے دل میں کون؟ تو اللہ تبارک، میں ذرا جلدی بتا دوں تاکہ ہم کڑی کو جوڑیں گے۔ بھائی سب نعرہ لگائیں گے نا انشاءاللہ، جب میں کہوں گا تب لگاؤ گے انشاءاللہ، تاکہ موقع پر آئے اور دل پر دھڑکن لگے اور اللہ یاد آ جائے۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ چوتھا کمال میرے دل میں کون؟ جم کے کہو میرے دل میں کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جاؤ پھر امتحان لے لو، ارے زمین پہ چلے جاؤ۔ ایسے کہ حضرت ابراہیم تو زمین پر ہے، نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، امتحان لے لو کہ ان کے دل میں اللہ ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے آئے۔ اب سننا، فرشتے آئے اور ایک روایت کے مطابق 8 فرشتے اور ایک روایت کے مطابق 13 فرشتے۔ کتنے فرشتے زمین پر آئے؟ ایک روایت کے مطابق 8 اور ایک روایت کے مطابق 13 فرشتے آئے، اور سب انسان کی شکل میں آئے۔ بھئی کس کی شکل میں آئے؟ انسان کی شکل میں آئے۔ اور کس کا امتحان لینا ہے حضرت؟ اور کیا امتحان لینا کہ ان کے دل میں اللہ ہے یا نہیں؟ بس یہ امتحان لینے کے لیے فرشتے آئے اور ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ بھئی پہاڑ کے پیچھے یا تو 8 فرشتے سے چھپ گئے یا 13 فرشتے سے چھپ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ کے دوسری طرف حضرت ابراہیم ایک بہت بڑا ریوڑ جس میں بکرے اور بکریاں اس کو چرانے کے لیے حضرت ابراہیم جا رہے، اور حضرت ابراہیم کے دل میں تو کون تھا؟
इसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो बकरियों का रेवड़ या बकरों का रेवड़ वो चराते भी जा रहे और साथ साथ में क्या कह रहे? अल्लाह। भाई मेरे साथ में कहो, क्या कह रहे? अल्लाह 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 अल्लाह, बस जुबान के ऊपर अल्लाह 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 अल्लाह। और बकरे बकरियों का रेवड़ भी चरा रहे और आप पीछे पीछे चल रहे, कभी बैठ जाते लेकिन जुबान पर। अब वो फरिश्तों ने सुना कि हाँ देखो जुबान पर तो अल्लाह है। भाई ये बकरे बकरियों के रेवड़ को चरावे फिर भी जुबान के ऊपर अल्लाह है, लेकिन इनके दिल में है या नहीं, उसी इम्तिहान को लेने के लिए हम लोग आए। तो वो 8 फरिश्ते थे या कितने फरिश्ते थे? उन्होंने पहाड़ के पीछे अल्लाह की तारीफ शुरू कर दी। सुनना क्या तारीफ की, आपको भी याद है, आप मेरे साथ में पढ़ोगे इंशाअल्लाह। पहाड़ के पीछे किसकी तारीफ कर रहे? कितने फरिश्ते या कितने फरिश्ते? और किसका इम्तिहान ले रहे? और क्या इम्तिहान ले रहे कि इनके दिल में अल्लाह है या? वो 8 फरिश्ते या 13 फरिश्ते, उन्होंने पहाड़ के पीछे अल्लाह अकबर, क्या खुदा की तारीफ की, क्या फरमाया? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल आज़मा वल हैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिक अल हय्य अल्लज़ी ला यनाम वला यमूत वला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उन फरिश्तों ने 8 होंगे या 13 होंगे, पहाड़ के पीछे किसकी तारीफ शुरू की? क्या तारीफ की? अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू बेनियाज है, अल्लाह तू बादशाह है, ए अल्लाह तू बड़ाई वाला, अल्लाह तू किबरियाई वाला, अल्लाह तू अजमत वाला, अल्लाह तू रौब और दबदबे वाला, ए अल्लाह तू वो बादशाह है जो कभी सोता भी नहीं, कभी खोता भी नहीं, कभी मौत आती भी नहीं। तेरे से बढ़कर कोई पाक होने वाला नहीं, तेरे से बढ़कर कोई माबूद बनने वाला। फरिश्ते तारीफ करें और यह हज़रत इब्राहिम ने सुन लिया। मैं सुना कि नहीं सुना? बस हज़रत इब्राहिम ने जैसे सुना कि पहाड़ के पीछे कोई किसकी तारीफ कर रहा है, बस वो बकरियों का रेवड़ था, इतना बड़ा रेवड़ था, लेकिन वहीं खड़े हो गए और जोर से ऐलान किया, अरे कौन ये, कौन है जो मेरे खुदा की तारीफ करता? अरे वो सामने आ जाए, इसलिए कि आज उसने उस खुदा की तारीफ की है जिस खुदा को मैंने अपने दिल में जगह दी है। भाई बता दिया कि नहीं बता दिया? कहा कि जल्दी से कौन है? हज़रत इब्राहिम को कुछ नहीं मालूम, कहा कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं उनको देखना चाहता, मैं उनके होठों को चूमना चाहता जो मेरे परवरदिगार की तारीफ करते, अरे उस खुदा की तारीफ करते जिसको बड़ी मेहनत के साथ मैंने अपने दिल में जगह दी। बाहर आ जाओ। वो फरिश्ते बाहर आ गए, लेकिन किसकी शक्ल में थे? कितने थे? 8 या आ गए। कहा हम थे, हम तारीफ कर रहे थे। तुम कौन हो? हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का नबी। और तुमने जिस खुदा की तारीफ की है ना, वो खुदा मेरे दिल में, वो खुदा मेरे बदन में, वो खुदा से मैं बहुत, यानी हज़रत इब्राहिम का दिल ऐसा मचल गया कि तुमने जो खुदा की तारीफ की बहुत प्यारी। हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा? मैं तुमसे दरखास्त करता हूं, तुमने जो तारीफ की 1 मरतबा और कर दो, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। कहा 1 मरतबा और तारीफ कर दो, मेरे दिल को इत्मीनान। और कहा मुझे चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, एक बार मेरी दरखास्त है, एक बार अल्लाह की तारीफ कर दो। तो फरिश्ते 8 या 13 होंगे, उन्होंने कहा करेंगे, आप कहोगे तो तारीफ करेंगे, लेकिन तुम हमको क्या दोगे? भाई तुम हमको, इंडिया का कायदा, वजन दबाएगा तो काम होगा, तुम हमको क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा मालूम? देखो ये मेरा रेवड़ है जिसमें बकरे भी बकरियां भी है, आधा ले जाओ, आधा ले जाओ। अरे आधे बकरे और बकरियों को ले जाओ और तुम 1 मरतबा खुदा की तारीफ करो, इसलिए कि तुम जो ले जाओगे वो मखलूक है और जो मुझे मिलेगा वो खालिक है। भाई ले जाओगे मखलूक और मिलेगा, ले जाओ, आधे बकरे बकरियों को ले जाओ, लेकिन एक बार तारीफ करो। चुनांचे वो 8 या 13 फरिश्ते थे ना, जल्दी से आधे बकरे बकरियों को एक तरफ कर दिया, कहा हमने ले लिया, अब हम अल्लाह की तारीफ करते। क्या तारीफ शुरू की? वही तारीफ, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत। पूरी तारीफ कर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल तो ऐसा था, हदीस पाक में आता, हजरत इब्राहिम जमीन पर ऐसा तड़पते थे जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है, इस तरह तड़प रहे। जब तारीफ पूरी हो गई तो कहा ए जाना मत। वो फरिश्तों को कहा, वो तो जानते नहीं थे कि फरिश्ते, कहा जाना मत, एक बार और तारीफ कर दो, एक बार और तारीफ कर दो। मेरे दोस्तों सुनना, जब कहा तो फरिश्तों ने कहा एक बार और करेंगे, लेकिन सौदा तो वापस करेंगे ना। क्या सौदा करेंगे? वो जो बची है बकरियां, बकरे, आधा रेवड़ तो आ गया, वो भी दे दो, एक बार और तारीफ करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ले जाओ, जितने बकरे बकरियां सब ले जाओ, इसलिए कि तुम ले जाते हो वो मखलूक है और जो मुझे देते हो वो खालिक है। वो कौन है?
बस वो फरिश्तों ने 8 या 13 फरिश्ते, उनका तो प्लान ही था, उन्होंने तमाम बकरों को एक तरफ कर दिया, कहा कि हम मालिक बन गए, और फिर कहा चलो सुनो तारीफ सुनो, अल्लाह की तारीफ सुनो। सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल अज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत, पूरी तारीफ कर गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प रहे, सुनना मेरे दोस्तों, तड़प रहे। उन फरिश्तों ने कहा हो गई तारीफ, हम जा रहे। हज़रत इब्राहिम ने सबको पकड़ लिया, कहा जाना नहीं, एक बार और तारीफ कर दो। भाई ये तो ऐसी चीज है जो दिल से हटने वाली, इसलिए कि तुम जिस परवरदिगार की तारीफ करते हो वो मेरे दिल में है। एक बार तो फरिश्तों ने यूं मुंह बिगाड़ कर कहा कि पहली मर्तबा तारीफ की तो आधे बकरियां दे दी, दूसरी मर्तबा तारीफ की आधे बकरियां दे दी, अब तो तुम्हारा माल खत्म हो गया, अब फिर कहते हो अल्लाह की तारीफ करो, क्या दोगे? अब तो देने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हज़रत इब्राहिम ने कहा हाँ है, देने को है, तुम बकरियों को ले जाते हो, उनको चराने की जरूरत पड़ेगी, मुझको चरवाहा बनाकर, गुलाम बनाकर अपनी खिदमत में कबूल कर लो, मुझको चरवाहा बनाकर, मुझे गुलाम बनाकर अपनी खिदमत में ले लो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुफ्त में, कोई पगार नहीं, मैं तुम्हारे बकरियों की खिदमत करता रहूंगा, लेकिन एक बार अल्लाह की तारीफ कर दो। बस जब ये कहा तो कितने फरिश्ते थे, सबके सब सामने आए, कहा कि हमको तेरे बकरियों से जरूरत नहीं, नहनु मलकुन, हम तो फरिश्ते हैं, हम तो सिर्फ इम्तिहान लेने आए थे कि तुम्हारे दिल में अल्लाह है या नहीं, लेकिन आज तुमने अपने आप को हमारे हवाले किया। हम कसम खाकर कहते इब्राहिम तेरे दिल में जैसा खुदा बैठा है वैसा तो हमारे दिल में भी नहीं बैठा है। बस ये फरिश्ते गए, कहां पर गए? अब सुनना मेरे दोस्तों, भाई अब ये हमारी बच्चियों को कहूंगा, बिल्कुल शोर नहीं, हंगामा नहीं, बिल्कुल तवज्जो के साथ बैठे, जाए भी नहीं, अल्लाह इन मासूमों की बरकत से हमारी बयान को कबूल फरमाए। लेकिन अब सुनना मेरे दोस्तों, फरिश्ते कहां गए? आसमान पर गए, जाकर क्या कहा? अल्लाह मान गए। क्या कहा? अल्लाह किसको मान गए? इब्राहिम को। इब्राहिम के अंदर चारों कमाल है। अरे कहो इब्राहिम के अंदर जरूरत पड़ी तो अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जरूरत पड़ी तो अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने तैयार हो गए, अपना माल मेहमानों के लिए रख दिया। और चौथा कमाल तो अजीब बताया, अगर इब्राहिम के दिल को देखो तो सिवा खुदा के कोई नजर नहीं आता। इब्राहिम के दिल में कौन कहो? इब्राहिम के दिल में कौन कहो? अल्लाह तबारक व तआला। भाई अल्लाह भी खुश हो गए कि नहीं खुश हो गए? अल्लाह को फरिश्तों ने आकर तारीफ की, मान गए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने आसमानों से फरमाया इब्राहिम तू जीत गया, इब्राहिम तू जीत गया, इब्राहिम तू कामयाब हो गया। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।